ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ यूसीसी ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ यूनिफॉर्म सिविल कोड ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ यूसीसी ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ इस मुद्दे ते सारियां पार्टियां नाल चर्चा होवे। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा, तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए, इस पर यह हमारा मानना है। पार्टी के समर्थन में अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है, हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा, तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए, इस पर यह हमारा मानना है। इसमें पार्टी के समर्थन में अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है, हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए। पार्टी के समर्थन में अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है, हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके तो सिद्धांतक तौर ते समर्थन च हां। संदीप पाठक का यह बयान है, कहा है कि सारियां धिरां दे नाल चर्चा होवे, सारियां पार्टियां दे नाल चर्चा होवे, सिद्धांतक तौर ते इस दे समर्थन दे विच हां। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस दे जरिए जिहड़ा कानून है उस दे विच जो पर्सनल लॉ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या वक्को वक्रे धर्मां दे लई ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ यूसीसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ यूनिफॉर्म सिविल कोड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ यूसीसी ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ यूसीसी ਹੈ ਉਹ ਜੀ
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਨੇਸ਼ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ UCC ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ UCC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ UCC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਜੇ UCC ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ 21ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, BJP ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਐ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं।
आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर ऑथोरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। इसमें पार्टी के समर्थन में अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है? हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए। पार्टी के समर्थन में अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है? हम सैद्धांतिक रूप से समर्थन में। यूनिफॉर्म सिविल कोड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕਟਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਲਗੱਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਜੀ ਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 100 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਕਟ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। यूनिफॉर्म सिविल कोड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एक बयान दिता सी, एक रैली के दौरान भी उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ कई ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ कई ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ यूसीसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੰਡਰਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਆ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈਲ ਐਸਪਾਇਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਨਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜੋ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੈਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੂਗੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਟਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर ऑथोरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा, तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं,